Good morning, student. Welcome again in our e-learning classroom. Yesterday, we learned the important or the sensitive stage or the phase of your life or our life, that is the adolescence. In that lecture, we learn what is adolescence, characteristics of the adolescence, then the different stages of the adolescence. Here, the three important stages are there: early stage, middle stage, and the late stage. Then we learn the physical changes which occur during the adolescent period. Then we learn the mental health and the adolescent and some treatment about the adolescent. In our today's lecture, we are going to learn about the next topic of the same chapter, that is the addiction. What is addiction? A person who is habituated to a substance or practice is called an addict. A person which is who is habituated to a substance or practice is called as addict. Then in our today's lecture, we are going to learn about the different kinds of what is addiction, different kinds of addictions, and many more. Okay, let us start with the first slide, which are going the things which to be learned in this chapter or in this lecture. The first one is what is addiction, the causes of substance abuse during the adolescence, methods or the measure to control it, drug abuse, opioid, cannabinoids, cocaine, hallucinogens, that is the mind expanding drugs. So let us start with the addiction. What is addiction? This is a complex condition characterized by compulsive use of substance despite of its harmful consequences. It is a habitual, psychological, physiological dependence on a substance or practice behavior which is beyond the voluntary control, की जे आपल्या व्हॉलंटरी कंट्रोलमध्ये नाहीये. अशा वेळेस आपण ऑटोमॅटिकली त्या गोष्टीच्या अधीन होऊन जातो आणि जास्तीत जास्त त्या गोष्टी करण्यामध्ये आवड निर्माण व्हायला लागते. त्या गोष्टीला आपण ॲडिक्शन म्हटलं जातं. ॲडिक्शन मे इन्व्हॉल्व द यूज ऑफ सबस्टन्सेस. ॲडिक्शनमध्ये काय काय येऊ शकतं? Substances like drugs. In our chapter, we are going to learn about the different kinds of drugs such as alcohol, opioids, cocaine, nicotine, and other or behaviors such as gambling. Addiction overall results in the impairment of the physical, physiological, and the psychological functions of the body. Here, a person who is habituated to a substance or practice, as we are called as the addict. Now, what is addiction? Addiction to the drug, their alcohol, smoking, etc., is very common among the adolescent. Okay, during this adolescent period, these kinds of the addiction may be seen in the adolescent. Now, in our next slide, we are going to learn about the causes of substances abuse during adolescence. First one is the insufficient parental supervision and monitoring. Here, it is very important, insufficient parental supervision. ह्या पिरियडमध्ये किंवा ह्या काळामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही ह्या पिरियडमध्ये यू आर ॲज अ 12th स्टुडंट, युअर एज ग्रुप is under 19. Now you are the adolescent. Now in this period of your life, the proper or sufficient parental supervision is very important, and the monitoring, that is the must. Second, lack of communication between the child and the parent. तुमचं तुमच्या आई वडिलांसोबतचं असणारं रिलेशन, रोज तुम्ही तुमच्या घरच्यांशी व्यवस्थित मनमोकळेपणाने बोलताय की नाही बोलत आहे, दिवसभरातल्या सर्व गोष्टी त्यांच्याशी शेअर करतायत का काही गोष्टी लपवून ठेवतायत, काही गोष्टी तुम्ही त्यांना सांगतायत, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या त्या लॅक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड अँड द पेरेंट्समध्ये आपण पाहू शकतो. त्यानंतर पुअरली डिफाईन्ड रूल्स. हे खूप सारा तुम्हाला आय थिंक समजलं असेल की काही काही ठिकाणी खूप फॅमिलीमध्ये काही रूल्स असतात, खूप स्ट्रिक्टली ते रूल्स फॉलो केले जातात आणि आपल्याला माहिती आहे अगदी लहान मुलाला देखील आपण म्हटलं की हे करू नको
ते करू नको म्हटल्यानंतर ती क्युरिओसिटी जी आहे ती क्युरिओसिटी ऑटोमॅटिकली येते, ते करून पाहतात. आणि तोच एज पिरियड जो आहे तो तुमचा ह्या पिरियडमध्ये किंवा ही जी क्युरिओसिटी आहे, कोणतेही एक्सपेरिमेंट करण्याबद्दलची जी आवड आहे, ही आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर फेजमध्ये तुमच्या पाहायला मिळते, की याच्यामध्ये पुअर डिफाईन्ड रूल्स असतात, की हेच कर, तेच करू नको, एवढ्या वेळ तू घराच्या आतमध्ये यायचंय, फोनवर जास्त बोलायचं नाही, हे करायचं नाही, ते करायचं नाही. ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टीचा देखील इम्पॅक्ट त्या अब्यूजसाठी किंवा ड्रग ॲडिक्शनला फेवर होण्यासाठी होऊ शकतो. फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट. काही ठिकाणी घरामध्ये खूप संघर्ष असतात. आई-वडिलांमध्ये भांडणं असतात. भावा-भावामध्ये भांडणं असतात. फॅमिली बॅकग्राऊंड जो आहे, तो व्यवस्थित नसल्यामुळं देखील त्यावेळेस ह्या पिरियडमध्ये किंवा ह्या ॲडोलसनमध्ये किंवा त्या ॲडोलसनमध्ये आपल्याला काही प्रमाणामध्ये त्या व्यसनाच्या अधीन किंवा ॲडिक्शनमध्ये गेलेले पाहायला मिळतात. फेव्हरेबल पॅरेंटल ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द अल्कोहोल अँड ड्रग युजेस. काही फॅमिलीमध्ये काही पेरेंट्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये वडील हे स्वतःच अल्कोहोल किंवा ड्रग यूज करणारे असतात आणि त्यांचा जो बॅड इम्पॅक्ट आहे तो ऑटोमॅटिक त्यांच्या मुलांवर पडतो आणि जर वडील तसे करतात तर मी करायला काय हरकत आहे, असा ॲटिट्यूड ज्यावेळेस निर्माण होतो त्यावेळेस फेव्हरेबल पॅरेंटल ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द अल्कोहोल आणि ड्रग युजेस आपल्याला पाहायला मिळतो. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ड्रग यूज. एक्सपेक्टेशन जसं आपल्याला माहिती आहे की तुम्ही 10वी-12वी मध्ये पण एवढे पर्सेंट पाहिजे, ह्याच्या मुलाला एवढे मिळाले, त्याच्या मुलाला एवढे मिळाले, मुलीला एवढे मिळाले, तुला पाहिजे. म्हणजे फॅमिलीचं एक्सपेक्टेशन जे आहे ते तुमच्याबद्दलचं वाढलं जातं आणि त्या एक्सपेक्टेशनमध्ये आपण काय करतो की त्या पिरियडमध्ये असणारे जे मुलं आहेत, मुली आहेत, ऑटोमॅटिकली ड्रग यूज करायला लागतात. त्या एक्सपेक्टेशननुसार किंवा फ्रॉम पर्टिक्युलर दॅट सिच्युएशन कळत नकळत ते त्या ड्रग्सच्या अधीन होऊन जातात. रिस्क टेकिंग बिहेवियर. करून बघायला काय हरकत आहे? एकदा करून बघूयात, काय हरकत नाही. अशा प्रकारचे रिस्क जे आहेत, ते रिस्क ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेस ऑफ द सबस्टन्स अब्यूज ड्युरिंग द एडोलसन्स. इन्सफिशियंट पॅरेंटल सुपरविजन अँड मॉनिटरिंग, lack of communication between the child and parent, poorly defined rules, family in conflict, favorable parental attitude towards the alcohol and the drug uses, expectation from the drugs use and the risk taking behavior. Now the next is the methods or the measures control using drug abuse. आणि आपल्याला माहिती आहे याच्यामध्ये फर्स्ट लाईन बघा, ऑलवेज रिमेंबर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. Avoid undue pressure. A child should not be faced to perform beyond his or her capacity in studies, sports and other activities. हा थोडा पार्ट आई वडिलांसाठी सांगितला जातो की ज्यावेळेस आपल्या मुलाची ऐपत कुवत पाहून त्याप्रमाणेच त्याच्यावर कोणत्या गोष्टी लादल्या पाहिजेत. विनाकारण जर त्याच्यावर कोणत्या गोष्टी किंवा प्रेशर लादलं गेलं की ऑटोमॅटिकली त्याच्या स्पोर्ट्स, स्टडी आणि अदर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तो त्यातून बाहेर पडतो आणि कळत नकळत एखाद्या ड्रग किंवा ॲडिक्शनच्या आहारी जातो. एज्युकेशन अँड काउन्सिलिंग ऑफ द चाइल्ड टू फेस प्रॉब्लेम अँड स्ट्रेस, टू accept disappointment and the failure of life. This is very important, student. Education and counseling of child. ह्या पर्टिक्युलर एजमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की काउन्सिलिंग काही ठिकाणी केलं जातं. का काउन्सिलिंग केलं जातं? की ज्यावेळेस तुम्ही ह्या पिरियडमध्ये आहात आणि ऑटोमॅटिकली जर त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे तुम्हाला फेलियर फेस करावं लागले, कोणत्या तुम्ही वर्षी नापास झाले किंवा कोणत्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अपयश आलं, तर ते अपयश पचवण्याची शक्ती ही ह्या पिरियडमध्ये नसते. त्यामुळे देखील काय होतं, काही वेळेस ॲडिक्शन किंवा ड्रग किंवा बाकीच्या कोणत्या गोष्टी अल्कोहोलकडे वेळ जो आहे तो घालवला जातो आणि ॲडिक्शनद्वारे किंवा व्यसनाच्या अधीन तो व्यक्ती पाहायला मिळतो आपल्याला. टू ॲक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट अँड फेलियर. त्यामुळं मुलांना सांगणं किंवा तुम्ही स्वतः ॲज अ स्टुडंट अपयश पचवण्याची शक्ती ठेवा. अपयश हे डिसअपॉइंटमेंट अँड फेलियर ऑफ लाईफ हा एक पार्ट आहे. हा पार्ट जाणार आहे. परंतु ह्या पार्टमध्ये किंवा ह्या पर्टिक्युलर स्टेजमध्ये तुम्ही स्वतःला जर स्टेबल केलं तर ऑटोमॅटिकली त्यामुळं जे होणारे नुकसान आहे किंवा तुम्ही ज्या प्रकारे कोणत्या व्यसनाच्या अधीन जाल, तो व्यसनाच्या अधीन तुम्हाला जाता येणार नाही किंवा तुम्ही त्यापासून बाहेर याल आणि स्वतःचं मेन सेल्फ कंट्रोल जो आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. चॅनलाइज द एनर्जी ऑफ चाइल्ड इन स्पोर्ट्स, स्टडीज अँड अदर कन्स्ट्रक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. चॅनलाइज तुमची एनर्जी, मी आता सांगितल्याप्रमाणे आणि आपण आपल्या कालच्या लेक्चरमध्ये पण आपण पाहिलं की ड्यू टू द एंडोक्राइन सिक्रेशन लॉट्स ऑफ हार्मोन्स get secreted, mostly steroids hormone, which gives us energy, and these hormones
which gives us energy. These energy channelized to the different kinds of activities such as sports, studies, and other constructive activity, so that की ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्या व्यसनाच्या आधी न जाता ती एनर्जी चांगल्या कामासाठी यूज करू शकता. दीज आर द सम मेथड्स अँड मेजर्स टू कंट्रोल द ड्रग अब्यूज. आणि ह्या ठिकाणी काय होतं आपल्याला माहिती आहे, द फॉलोइंग फॅक्टर्स मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स द ड्रग अँड अल्कोहोल. आणि हे सगळं जर आपण पाहतोय, परंतु त्या ठिकाणी काही फॅक्टर्स जे आहेत ते फॅक्टर्स तुम्हाला ड्रग्सकडे ऑटोमॅटिकली अट्रॅक्ट करतात. फॉर एक्झाम्पल क्युरियासिटी, करून पाहायला काय हरकत आहे, एकदा करून पाहूयात, अशा प्रकारची भावना आपल्यामध्ये निर्माण होते. नीड फॉर ॲडव्हेंचर अँड द एक्साइटमेंट. ॲडव्हेंचर मी मगाशी सांगितलं, पण एनर्जी इतकी जास्त असते, ते करून बघण्यात काय हरकत नसते, एकदा केलं तर काय प्रॉब्लेम आहे. की अशा प्रकारच्या ज्या जे काही भावना निर्माण होतात किंवा एक्सपेक्टेशन्स तुम्ही स्वतःबद्दलचे घेतात, त्यावेळेस नीड फॉर ॲडव्हेंचर्स अँड एक्साइटमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग केले जातात स्वतःच्या लाईफ सोबत, अशा प्रकारच्या व्यसनांच्या सोबत राहून. मोटिवेट हिज ऑर हर फॉर दी एक्सपेरिमेंट. आणि आपल्याला माहिती आहे नॅचरल क्युरियोसिटी, चाइल्ड्स नॅचरल क्युरियोसिटी, करून पाहण्यात काय हरकत आहे. मग सांगितलं पण लहान मुलं देखील हे करू नको म्हटलं तो आणखी करणार, त्या प्रकारचं बिहेवियर जे ते आपल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल द ड्रग अब्यूज. नाव let us start about the drug abuse. Okay, before we start, as you are a teenager or the adolescent, what do teenagers want? तुम्हाला काय वाटतं तुमच्या लाईफमध्ये? तुम्ही स्वतः ज्यावेळेस ॲज अ टीनेजर म्हणून आहात, त्यावेळेस तुम्ही देखील तुमच्या फॅमिलीकडून, तुमच्या आईवडिलांकडून काय अपेक्षा करतात? आणि तुमच्या अपेक्षा असतात, फर्स्ट, अ नॉन जजमेंटल इयर हू विल लिसन यू. एक असं तुम्हाला कान किंवा असा एक प्रकारचा व्यक्ती हवा असतो की जो तुमच्या त्यावेळेसचे जे काही भावना असतील, तुमचे काही विचार असतील, ते तुम्हाला जज न करता ऐकून घेण्याची त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी असावी. तुमची आई असतील, वडील असेल, तुमचे मोठे भाऊ बहीण असतील, तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये कोणीतरी असा व्यक्ती की ज्याच्यावर तुम्ही बोलू शकता आणि त्यासमोर तुम्ही तुमचं मन मोकळं करू शकता, जेणेकरून ते बोलण्यामुळे तुम्ही अल्कोहोल, ड्रग्स यासारख्या ॲडिक्शनच्या आहारी जाणार नाही. ट्रस्ट अँड द ॲक्सेप्टन्स. विश्वास आणि एखाद्यावर असणारं आपलं ॲक्सेप्टन्स, हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण ह्या पिरियडमध्ये खूप प्रमाणात खोटं बोलण्यात जातं, खूप प्रमाणात आपल्याला माहिती आहे की मित्रांना सोबत चाललोय किंवा मैत्रिणीसोबत चाललोय असं म्हणलं जातं, परंतु घरच्यांचा विश्वास जर आपल्याला नसेल तर ॲटोमॅटिकली तिथं क्रॉस व्हेरिफिकेशन व्हायला लागतं. खरंच तुझ्यासोबत होती का, खरंच तुझ्यासोबत होता का, हे जे आहे ह्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकली तुमचं जो विश्वास आहे घरच्यांबद्दलचा तो कमी होतो. तर पेरेंट्सने देखील असं नाही करायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मुलांनी किंवा तुम्ही ॲडल्टसन ॲज अ चाइल्ड आपल्या आई वडिलांवर 100% डिपेंड राहून त्यांच्यावर विश्वास ठेवा. रिस्पेक्ट अँड रेप्युटेशन. तुम्हाला रिस्पेक्ट अँड रेप्युटेशन पण इम्पॉर्टंट आहे. अँड कम्युनिकेशन अँड द सेफ स्पेस. आपल्या फॅमिलीसोबत मॅक्सिमम टाइम स्पेंड करण्यासाठी, ज्यावेळेस तुम्ही एकत्र जेवण करत असाल, एकत्र गप्पा गोष्टी करत असाल, त्यावेळेस तुमचं मन मोकळेपणाने तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत प्रत्येक एक गोष्ट शेअर करू शकता. दिस इज ऑल अबाउट द टीनेजर वॉन्ट्स टू डू विथ देअर पेरेंट्स. नाव what about the drug abuse? Drugs are the organic or the inorganic substance used in preparation of medicine. Yes, they are used as a medicine, but a substance which when introduced into the body produces a physiological effect. Also, the second definition of the drug is a substance which when introduced into the body produce a physiological effect. Survey and statistics shows that use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youngsters. The youngs आहेत, टीनेजर्स आहेत, ॲडोलसंट पिरियडमध्ये आहेत, त्यांच्यामध्ये ड्रग्सचा यूज की अल्कोहोल यूज जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतो. दिस इज रिअली अ कॉज ऑफ कन्सर्न ॲज इट could result in many harmful effects. For that, the proper education and the guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. Proper education and proper guidance, counseling is very important in this adolescent period, or the person who is addicted towards the drug and alcohol.
When a drug are taken for a purpose other than their normal clinical use in an amount, concentration, or frequency which impair one's physical, physiological, psychological functioning, it constitutes drug abuse. ड्रग्सचा यूज, ड्रग मेडिसिन की ज्याचा यूज मेडिसिनच्या ऐवजी इतर कारणासाठी घेतला तो त्यावेळेस त्याला ड्रग अब्यूज असं म्हटलं जातं. द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्युज्ड आर ओपिनॉइड, कॅनाबिनॉइड, nicotine and coca. Here, these are the some drugs which are going to learn. We are going to learn in this topic. First, opioids. It act as a pain reliever. These are the some important points. It act as a pain reliever. Opioid attach the proteins. These drugs bind to opioid receptor present in CNS, central nervous system, brain, and gastrointestinal tract, stomach. Okay. For example, morphine. Morphine is an opioid used in severe pain, that is before and after सर्जिकल प्रोसेस. आपल्याला माहिती आहे ऑपरेशनच्या वेळेस भूल दिली जाते किंवा ते पेन किलर. स्टार्टिंगचा पहिलाच पॉईंट मी वाचलाय. इट इज मोस्टली ऍक्ट ॲज अ पेन रिलिव्हर, की ते पेन रिलीव्ह केलं जातं ऑपरेशनच्या वेळेस किंवा कुठं ऍक्सिडेंटच्या वेळेस. ते जे दुखणं आहे, तो जो त्रास आहे, त्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी किंवा तो त्रास होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी हे मॉर्फिन यूज केलं जातं ॲज अ ड्रग और मेडिसिन म्हणून. Oxycodone used to treat the moderate to severe pain. And the third one is hydrocodone, that is the use in the dental related pain. तुम्ही सरांनी पाहिलं असेल ज्यावेळेस दातच्या रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स असतात त्यावेळेस इंजेक्शन देऊन तो पर्टिक्युलर भाग किंवा ते दात जाय किंवा त्या तोंडामध्ये आपल्याला इंजेक्शन देऊन ते भूल दिली जाते आणि अनकॉन्शियस केला जातं. त्या ठिकाणी हायड्रोकोडॉन नावाचा ड्रग यूज केला जातो. Regular and frequent use of opioid can cause addiction. आता काय की मेडिसिन पुरतं यूज असेल तर ठीक आहे, पण मेडिसिन सोडून जर त्या ठिकाणी त्या मेडिसिनचा किंवा ड्रगचा यूज केला जातो, वारंवार केला जातो, व्हॉलंटरी कंट्रोलच्या बाहेर केला जातो, त्यावेळेस त्याला ॲडिक्शन असं म्हणतात. समजते? इट प्रोड्युसेस स्लिपीनेस, nausea, mental confusion. These are the some immediate effect of the intake of opioids. Another example is heroin. तुम्ही ऐकलं असेल खूप वेळेस, आपण मूवीज मध्ये वगैरे देखील पाहतो. इट इज अ व्हाईट odorless bitter crystalline compound. Heroin, otherwise called smack, brown sugar. Poor man's heroin, brown sugar. It's chemically diacetyl morphine. Chemically त्याला काय म्हटलं जातं? Diacetyl morphine. It is extracted from the latex of poppy plant, Papaver somniferus. Okay, here the genus and species name of this poppy plant is important in case of your exam. Papaver somniferus. It is the name of this plant, that is poppy plant. From this plant, the latex is extracted and used as a drug. Heroin is a depressant which slow down the body activity. Heroin is a depressant which slow down the body activities. Now the next one is the cannabinoids. Cannabinoids interact with the receptor present in brain. इनहेलेशन अँड इंजेक्शन. इनहेलेशन नाकाद्वारे इनहेल केले जातात आणि इंजेक्शन म्हणजे तोंडाद्वारे घेतल्यानंतर ऑफ दिस सबस्टन्स अफेक्ट द कार्डिओव्हस्क्युलर सिस्टीम. हार्टशी रिलेटेड प्रॉब्लेम सुरू होतात. These are obtained from the inflorescence and the parts of cannabis sativa. That is the, again, this name is very important. Cannabis sativa. It's a genus and species name of this plant. Here the flower, leaves and resins are used for to obtain the drug or extract the drug. Marijuana, hashish, charas and ganja are other different forms of drug obtained from this plant. आपल्याला माहिती आहे marijuana is prepared from the chopped leaves and the stem. Hashish, it's another kind of the drug
Then the chorus, it is prepared from the resinous secretion from the flower top of female plant. And next one is the ganja. Ganja, it's prepared from dried female inflorescence and it smokes. These are the some drugs which are obtained from this plant. Now, in our next slide, let us see about the cocaine. It is an alkaloid obtained from the leaves of the coca plant, Erythroxylum coca. Again, this name is very important in the point of view of your exam. Erythroxylum coca. It is a very strong CNS stimulant, central nervous system stimulant. It increases the level of neurotransmitter dopamine. It its excessive doses cause euphoria, that is the extreme happiness, energy, talkativeness, hallucination effect, that is the seeing. हॅलोसिनेशन म्हणजे काय? सीइंग ऑर हिअरिंग समथिंग दॅट इज नॉट रिअली देअर. म्हणजे असं म्हटलं तर तुम्ही कानाने पाहता आणि डोळ्यांनी ऐकता की जे तुम्हाला माहित नाहीये, डोळ्या आपल्या समोर नाहीये, पण अशा एका फॅन्टसीमध्ये काय होतं, ऑटोमॅटिकली ते व्यक्ती जातो आणि त्याला हॅल्युसिनेशन इफेक्ट असं म्हटलं जातं. सीइंग ऑर हिअरिंग समथिंग दॅट इज नॉट रिअली देअर, समोर नाहीये पण तुम्ही त्या पर्टिक्युलर विश्वामध्ये गुरफटून जाता. इरॅटेबिलिटी, paranoia, that is a type of a mental illness in which you are wrongly believe that other people want to harm you. असं वाटतं आपल्याला की कोणतरी आपल्याला मारणारे, कोणीतरी आपल्याला अटॅक करणारे, अशी कंटिन्युअसली असणारी भावना जी आहे ही पर्टिक्युलरली ह्या एक्सेसिव्ह डोस ज्यावेळेस कोकिंगचा घेतला जातो त्यावेळेस पाहायला मिळते. नाव इन नेक्स्ट, हॅलोसिनोजेन्स, that is the mind expanding drugs. These are alkaloids causing daydreaming, दिवसा स्वप्न पाहिले जातात. Lysogenic acid and cannabis are hallucinogenic substance. Lysergic acid and the cannabis, आपण मगाशी पाहिलं त्याप्रमाणे, are the hallucinogenic substance. Atropa belladonna, again this name is very important in case of your exam, in the point of view of NEET also. Atropa and the belladonna and the dhatura plant species also have hallucinogenic properties. Hallucination are unreal perception of unreal object ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टीम. जे नाहीये त्याप्रमाणे दिसायला लागतं किंवा त्याप्रमाणे आपलं थिंकिंग होती, त्यावेळेस आपल्याला मोस्टली ह्या प्रकारचे नर्वस सिस्टीमचा डिसऑर्डर जो आहे तो डिसऑर्डर होतो की ज्याच्यामध्ये समोर नसणाऱ्या गोष्टी आपण ऑटोमॅटिकली आपल्या डोळ्यासमोर येतात, आपण त्याप्रमाणे पाहायला लागतो. द कॅनाबिनॉइड्स, या ठिकाणी कॅनाबिनॉइड्स जे आहेत ते कॅनाबिनॉइड्स आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हेम्प प्लांट. कॅनाबिनॉइड्स आहेत ते कोणत्या डेरिव्हेटिव्ह आहेत? हेम्प प्लांट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हॅलोसिनोजन्स or the mind expanding drugs. This is all about our today's lecture. In our lecture, we learn the different things, that is addiction, what is addiction, then the causes and the substances or causes of substances abuse during the adolescence, then the methods or the measures to control the drug abuse. Here the precaution is better than cure. To avoid or don't go for the addiction at all. What is drug abuse? In that, what is drug and different kinds of drug which are abused, we see in this lecture. Then opioids, which is the pain reliever, cannabinoids, cocaine, and the hallucinogens, that is the mind expanding drugs. These are all about our today's lecture. In our tomorrow's lecture, we will see the next topic, that is the addiction and the dependence, the effect of drugs and the alcohol abuse, and what are the preventions and the control for these addiction. Okay, student, till then, study. Till then,
do study, prepare your own notes with the help of this PPT, and um, if you have any problem, then please comment and do study, stay home, stay happy. Thank you.